میں آپریشن ہوتا ہے غازہ میں یا باقی جگہوں میں رفح میں، وہ بھی آج ماشاءاللہ اسلام آباد میں انہی بلڈوزرز نے پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کیا۔ اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کی ایک مہذب دنیا میں کوئی اس طرح کی جگہ نہیں، یا آپ کا کوئی کسی بلڈنگ کے جگہ پہ اعتراض ہے تو صبح کے وقت ہمارے پاس آتے، ہمیں کہتے کہ آپ کو ہم لوگ 5 گھنٹے دیتے ہیں، 10 گھنٹے دیتے ہیں، 2 دن دیتے ہیں، 1 گھنٹہ دیتے ہیں، برائے کرم اس تجاوز کو، یا کوئی تجاوز ہے تو اس کو ریموو کریں۔ ہم لوگ اپنے دستاویزات ان کے سامنے رکھتے، سی ڈی اے والے اپنے رکھتے، ہمارے وکلاء میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف ماناز یہاں پہ وکیل موجود ہیں، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کرتے، اور ایک اچھے خوش اسلوبی ماحول میں، اچھے ماحول میں یہ بات ہو سکتی تھی، پر نہیں۔ انکروچمنٹ کے لیے ان کو نامنیٹ کیا گیا طاہر صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ ابھی یہ 11:30 کی بات ہے، ابھی آپریشن شروع نہیں ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آرڈر ایسا نوٹس موجود ہے وہ ہمیں دکھائیں۔ ان کے پاس کوئی آرڈر موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس نوٹس ہے۔ میں نے ان کو عام کہا ہے کہ ہمارے پاس نہ 2024 میں، نہ 2023 میں، نہ 2022 میں کبھی کوئی ایسا نوٹس آیا ہے کہ اس میں انکروچمنٹ ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود انکروچمنٹ کے خلاف ہے۔ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم خود اس کی انکروچمنٹ ختم کریں گے اگر کوئی ایسا ہے تو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے آپ آ جائیں۔ اور میں نے جب پہلی اسٹیٹمنٹ یہاں دی جہاں سے انہوں نے ہمارے یہ شیڈ بیچ میں سے گرائے، فرنٹ والا سائڈ گرایا، گیٹ بلڈنگ کو انہوں نے سیل کر دیا، سائڈ والے جو پول ہے وہ گرائے، اور مین گیٹ کا شیڈ گروایا۔ اس کے بعد 11:50 پہ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم یہ بتایا کہ اسی طرح کارروائی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ ان کے پاس نہ نوٹس ہے، نہ ہمیں نوٹس ریسیو ہوا ہے، نہ انہوں نے اس کی ہیئرنگ کی ہے، نہ کبھی سی ڈی اے نے یہ ہمیں نوٹس کیا ہے کہ آپ کے اس بلڈنگ کے پلاٹ کے پیچھے کوئی انکروچمنٹ ہے۔ یہ ہماری بلڈنگ ہے، اگر اس میں کوئی نان کنفارمنگ ہے تو سی ڈی اے کے پاس، ہم آپ کو آج بھی بتا رہے، ان سے پوچھو کون سی ڈیٹ ہے، کس ڈائری نمبر پہ، کس ٹی سی ایس پہ، کس رجسٹری پہ، کس بندے نے ریسیونگ لی ہے کہ آپ نے اس بلڈنگ میں لی ہو۔ یہ صرف اور صرف یہ ساجد اس کے نام ضرور ہوگا، لیکن پلاٹ کسی کے نام ہونا، یہ بلڈنگ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ زمانہ سے موجود ہے یہاں پر، اور اس میں ہم سارا کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دیکھیں، جس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سی ڈی اے میں یہ پی ٹی اے کے نام ہے، اور پی ٹی اے کو الاٹڈ ہے۔ اس کے اوپر سولر سسٹم ہم نے لگوایا ہے، یہ پی ٹی اے کے نام ہے۔ اس کا جو میٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے نام ہے۔ یہ سب کچھ پی ٹی آئی کے نام ہے۔ ہم یہاں سب کچھ، یہ سب کچھ دیکھیں، یہ سب کچھ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، نتھنگ مور۔ پرسوں آپ نے کروایا، آپ نے ہمارے ترجمان انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن صاحب کے گلے پہ آپ نے چوری چلوائی۔ آج آپ آئیں، آپ اس کے جلیں بلائے۔ اس کے ہر بلڈنگ میں نے اس کو کہا کہ اس بلڈنگ کے ہر جگہ میں خان صاحب کی تصویر ہے۔ میں نے ان کو یہ کہا امن و امان کا مسئلہ نہ کریٹ کرے، اس بلڈنگ کے اندر نہ جائے۔ ایک سیکنڈ میں واضح ایک چیز کر دوں۔ انٹیریئر منسٹر اس بیساکھیوں والی فارم 47 حکومت کا محسن نقوی ہے، اور وزیر اعظم سو کالڈ شہباز شریف ہے۔ میں یہاں سے آپ میڈیا کے ساتھیوں کے توسط سے شہباز شریف کو اور محسن نقوی کو یہاں پہ ڈائریکٹ اکیوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگ وکٹمائزیشن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، آپ لوگ فیشسٹ ہو، اور اس کا خمیازہ آپ کو ایک دن بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کل سیز فائر کا میسج دیا، ایک منٹ، ابھی آپ کل سیز فائر کا میسج دے رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، انہی حالات میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، کیا ابھی بھی وہی میسج ہے؟ یہ ہم کل نہیں کہہ رہے، یہ سٹارما خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ میرے ساتھ جو ہوا میں وہ عوام اور قوم اور ملک کی خاطر معاف کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہم گزشتہ ایٹ لیسٹ 3 مہینے سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن دیکھو، دیر کین بی 2 تھنگس، کہ آپ چوری بھی چلائیں اور پھر آپ امن بھی لیں، آپ ظلم بھی کریں اور پھر کہے کہ آپ فریاد بھی نہ کرو، ہم اور کیا کریں؟ آج ایک ایک کر کے بھائی جان، ایک ایک کر کے کرنے سمجھ آ جائے۔ جماعت کا جو دفتر ہوتا ہے
किसी भी सियासी जमात का वो मरकजी हैसियत रखता है। क्या वजह है कि रात के इस पैर में ना आपके कोई कारकुन आए हैं? चूंकि आप लोगों ने कॉल दी हुई थी इससे पहले, उसके बाद से ये तवातर से ये काम शुरू हुआ है। ये कोई टेस्ट केस तो नहीं वो आपको कर रहे कि आपके कारकुन बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते? हम लोग लीडरशिप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब मौजूद हैं, मैं बहैसियत सेक्रेटरी जनरल और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यहाँ पे मौजूद हूँ। वर्कर्स हमारे एक जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया है, उनको अभी बाजियाबी के लिए यहाँ पे हमारे वकला चले गए हैं। यहाँ पे नहीं पंजोता साहब है, हमारे सारे साथी यहाँ पे मेरे पीछे साथी मौजूद हैं। हम लोग मौजूद हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहर है, हम लोग पुरअमन लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अदालत के ज़रिए इनका मुकाबला भी करेंगे। अदालत के ज़रिए इनके खिलाफ हम लोग एक्शन भी करेंगे और इंशाअल्लाह एक सेकंड तिक्का खान साहब, यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सीडीए को, आईजी इस्लामाबाद को, सीडीए के इन्फोर्समेंट लोगों को आज यहाँ पे बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरा इस्तकाक मजरूब है और आप देखेंगे इनको हम लोग प्रिविलेजेस कमेटी में बुलाएंगे और वहां पे जो पूछताछ होगी वो मिसाल से भी यहाँ पर बात हुई, इस सरताज नामी शख्स है कौन? क्या ये वही तो नहीं जो भी है मैं आपको कह रहा हूँ, सीडीए में ये जो है पीटीआई का है, पीटीए के नाम है, हमने पीटीआई का कहा है, पीटीआई में ऊपर हमारा सोलर भी पीटीआई के नाम है। दूसरी बात ये आपको बताऊँ, देखो पार्लियामान की बिल्डिंग के बाद सबसे ज़्यादा हुर्मत डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटरीट को हासिल होता है। इन्होंने आज वो भी कर दिया। शुक्रिया आप सब लोगों का। कानून के मुताबिक करेंगे, कानून के ऐन मुताबिक करेंगे, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कानून के ऐन मुताबिक होगा और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला असेंबली में जाके इनके साथ जो हम लोग करेंगे वो भी मिसाली होगा। आपको लगता है कि इसमें कानून है? कानून इस मुल्क में वो क्या चीज़ है? रात के 12:15 बजे इजराइल नुमा बुलडोजर सीडीए आके एक दफ्तर को फतह करने के लिए वो आई है इस्लामाबाद पुलिस के लिए। और इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से मैं कहूँगा कि इतनी बड़ी डफर पुलिस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द जो कि यहाँ पे आया था इलेक्शन के लिए, फैक्ट फाइंडिंग मिशन के लिए, उनकी मौजूदगी में आके उन्होंने यहाँ पे यलगार की और उस फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने अपनी आंखों देखा हाल खुद देखा है। आप क्या समझते हैं कि ये उसी सिलसिले कड़ी? और दूसरा बताइएगा कि अगर आपका जिस बिल्डिंग में रिकॉर्ड है उस तक रसाई की कोशिश की जाती है तो उस पर आप देखें जी, पुलिस या ये लोग जो हैं या अंदर जाके रिकॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं, मोस्ट वेलकम। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मिलेगा? उनको यहाँ पे यही मिलेगा जी, हमारी मीटिंग इस वक्त हुई है, पाकिस्तान के बारे में की है बात, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की है, पाकिस्तान को मजबूत मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बनाने की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाने की बात की है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मैसेज दिया है, 14 अगस्त मनाया है, 23 मार्च मनाई है, यही चीज़ें मिलेंगी ना। हम तो मुहिब वतन पार्टी हैं ना। हाँ, ये चीज़ बाकी सियासी पार्टियां या फिर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आप चले जाएं या मोहसिन नकवी के घर इधर चले जाएं, उनसे पूछें कि जनाब दुबई में जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी उसकी मनी ट्रेल है, वो वहाँ पे शायद उन्होंने वहाँ पे ऊंट या खच्चर बांधे होंगे जिसके जरिए पैसा उन्होंने दुबई लेके गए थे अपार्टमेंट्स लेने के लिए। अगर कह रहे हैं कानून कोई नहीं, सिस्टम कोई नहीं, फिर किस अदालतों से कर रहे हैं? हम लोग अदालत से और पूरे पाकिस्तान का इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो अपने आप को कहता है हुकूमत पाकिस्तान, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इस वक्त आप देखें कि क्या हो गया है। और इन हालात में ये भी आपको मैं बता दूं, सरमायाकारी की बात करें, सारी दुनिया देख रही है, अक्ल के अंधे हैं ये लोग, इनको नजर नहीं आ रहा ये कहां पे जा रहे हैं। यहाँ पे आइन और कानून नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किधर होगी जब रात के आप इजराइल वाला ऑपरेशन करेंगे पाकिस्तान में। अब क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पीटीआई के पास मुतबादिल ऑफिस है। मैंने आपको कहा इंशाल्लाह कल हम इधर ही अपने बिल्डिंग इस मस्जिद में लगाएंगे। हर एक जगह में, हर एक दिल के घर में मौजूद है, हर एक जगह में पीटीआई का दफ्तर है।